ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਰਹਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤ ਕਰ, ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਪਵਨ करके बोलना, देही माटी बोले पवन। मनुख ने अज तक जितना विकास किया है बोल के किया है। गुंगे मनुख दा सारा विकास रुकिया होया। थानू गुंगा किधरे भी प्रगतिशील नहीं दिखाई देगा। ना वो कवि बन सकता है, ना वो दार्शनिक फिलोसफर, ना वो संगीतकार, ना वो कोई राजनैतिक दुनिया विच उन्नत हो सकता है। वर्ग के उन्नति दे तमाम द्वार गुंगे लई बंद ने, लेकिन अंधे लई बंद नहीं ने। नेत्रहीन मनुख लई तरक्की दे द्वार बंद नहीं ने, क्यों दे कोल बोल ने, ओदे कोल आवाज है, अल्फाज ने। गुंगे कोल आवाज है, अल्फाज नहीं। गुंगे कोल धुन है, अखर नहीं। विकास ते सारा अखरां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी ताला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा सिर संजोग वखाण। मनुख दे कोलों अखर खो लईए, सारा विकास रुक जाएगा और मनुख उत्थे चला जाएगा जिथे पशु ने। सारी सभ्यता, सारी बैरूनी उन्नति जो हुई है, अखरां ते असवार होके हुई है। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तिन लोकां दा ज्ञान दिता जांदा है, लिता जांदा है अखरां दे। आवाज ते गुंगे कोल भी है, अल्फाज नहीं। धुन ते गुंगे कोल भी है, अखर नहीं ने। विकास सारा अखरां ते है, आवाज ते है, अल्फाज ते है। यही कारण है कि अंधा मनुख चोटी दा संगीतकार देखा गया और अज बहुत चोटी दे संगीतकार नेत्रहीन मनुख हैं। दूर क्यों जाओ, सिख जगत विच हो गुजरे दो महान कीर्तनी है, जिन्हां ने कीर्तन दी दुनिया च बड़ा तहलका मचाया। भाई सुरजन सिंह, भाई गोपाल सिंह नेत्रहीन सन, जन्म तो ही नेत्रहीन। नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकते ने, कवि हो सकते ने। हुणे ही एक नेत्रहीन पुरुष ज्ञानी जय सिंह जी शुगल तुहानू नज़म सुना के गए ने। नेत्रहीन नेत्रहीन मनुख जिंदगी दे हर शोबे दे उन्नति करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हां कोल अखर ने, आवाज है, अल्फाज ने। नेत्रहीन मनुख राजनीतिक दुनिया विच भी अग्रसर रहे ने। जैसे द्वापर युग दे धरत राष्ट्र नेत्रहीन से, अंधा से राजपाट चलाया, बड़े खुश असलूबी नाल चलाया, अपने होंदे होए किसी दा दम चलन नहीं दिता। नेत्रहीन। इस वक्त इंग्लैंड का होम मिनिस्टर नेत्रहीन है, अंधा है इस वक्त। एक कॉलेज के उद्घाटन विच आया सी, खालसा कॉलेज के, मैं तो देख के दंग रह गया, मैनू नहीं पता सी। मैं कहा होम मिनिस्टर है, कहने लगे हाँ नेत्र है। कहने लगे वक्ता बहुत अच्छा है, बोल बोल के ने लोगों के मत ले ले, वोट ले ले। और इस वक्त इंग्लैंड का एक कामयाब होम मिनिस्टर है, नेत्र है, अंधा।
ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੋ, ਅੰਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਗੋਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ? ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਓਅੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਵਾਨਾ ਕਬੀਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਤੈਲ ਜੁਗਵੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ, ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੁਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਕਦ ਬੋਲਨ ਥਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ। ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਮ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਛਾਪ ਅੰਦਰ ਪਈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਖੈਰ ਨੇ। ਤੋ ਮਨ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਜਿਤਨਾ ਲੋਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਛਾਪ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਗਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਪ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ 5 ਭੌਤਿਕ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤੱਕ ਪਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਵਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ, ਬੋਲੇ ਪਵਨ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਧਾਰਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਬਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਧਾਰਾ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਇਹ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਹੂ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਤਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਲਹੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਣਿਆ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਬਣਿਆ ਜੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। कबीर जैसे संत ने कह देता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने लीजे। ऐले भूखिया नहीं भगती हम। ऐसी कथा चले तो कबीर दा ये बोल मैनू याद आ जाता है। कबीर 4 हस्तियां नू पूजनीक कहंदे ने। धन धन कहंदे ने, पूजनीक कहंदे। केड़ियां 4? गिनती करते जाना भगत कबीर दा शब्द। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाद, भूखे कवल टेके। हे गोपाल, हे प्रभु, तू पूजन योग है। पर हे गुरु, तू पूजन योग है, तेरा सदका को गोपाल दा पता चलता है। पर हे अन्न, हे रोटी, तू भी पूजन योग है। तू पेट दे च पै जाए ते गुरु चंगा लगता है, रब चंगा लगता नहीं ते दोवें नहीं चंगे।
भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। धन गोपाल धन गुरबे, धन अनाद भूखे कवल टेके, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। चौथा, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੰਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਨ ਬਣਿਆ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਾਇਆ। ਇਤੇ ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਇਤੇ ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਮਿਆ ਬਣਿਆ, ਇਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਖੂਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਤੋ ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦਰਅਸਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, और कुछ भी नहीं। रोटी की इतनी चिंता क्यों है? दरअसल पानी के दरिया चलते ने, रोटियां के दरिया नहीं चलते। पानी की बारिश आती है, रोटियां की बारिश नहीं आती, लभनी पैंदी, कमानी पैंदी। पानी के सरोवर ने, पानी दियां झीलां ने, पानी के दरिया पे वगदे ने, पानी की बारिश होती है, रोटियां के दरिया नहीं चलते। रोटियां की बारिश नहीं आती, रोटी लभनी पैंदी है। फिर जिथे मनुख है उत्थे रोटी नहीं लभनी पैंदी है, जिथे रोटी है उत्थे जाके लभनी पैंदी है। महाराज कहते ने, नक नत खसम हथ, किरत धक्के दे, जहां दाने कहाँ खाने, नानका सच है। जिथे दाने पैने किरत खिंच के ले जाएगी, और रोटी खिंच के ले जाएगी। इस वास्ते असीं सुणदे हां, एक बंदा कहंदा की करिए, रोटी कमाने वास्ते एक शहर तो दूजे शहर गए, एक मुल्क तो दूजे मुल्क गए। कदी तुसी किसी को सुनिया पानी कमाने वास्ते एक मुल्क तो दूजे मुल्क, शहर तो दूजे शहर गए? रोटी हर जगह नहीं है, जिथे है रोटी खिंच के ले जाती है। जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। मनुख जिथे बैठा है उत्थे रोटी नहीं लभनी पैंदी है, कमानी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। एक बहुत वड्डी सच्चाई है, हकीकत है। जद कदी इस तरह की कथा चले तो मैनू ज्ञान सिंह जी, मान सिंह जी जौहर चेते आ जाते ने। बुजुर्ग वा, कथावाचक तन। बहुत पुरानी गल, अंदाजन 30-35 साल पुरानी। सीसगंज साहब दे कथा कर रहे सन। मैं अमृत वेले मत्था टेकन गया तो क्योंकि इन्हां दी कथा हो रही सी, मैं बैठ गया। वो इसदा पंक्ति का विस्तार कर रहे सन। एका माई जुगत वे आई, तिन चेले परवान एक संसारी, एक भंडारी एक लाए दीवान। ईसाई मत नाल, इस्लामी मत नाल, सनातन मत नाल ब्रह्मा विष्णु महेश का खुलासा। फिर गुरमत अनुसार दद्दा दाता एक है, दूसर नाइन को। उत्पत्ति परले भी ओही कर रहा है। उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत्त होवे। उदे हुक्म तो उत्पत्ति होंदी, उदे शब्द तो उत्पत्ति होंदी है, परले होंदी है, और उत्थे तो रिज़िक मिलता है। ये खुलासा करन तो बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का खुलासा किया। सनातन मत के मुताबिक जगत की बनतर ब्रह्मा जी तो हुई, परले शिव जी करदा है। हकीकत विच मौत का ज्ञान, परले का ज्ञान देने वाला महान योगी शिव जी है। लोकी दूजे पासे ले गए। तन ते राख मल के रखदा सी, गले दे तपां दी माला पा के रखदा सी। लोकां नूं दसण वास्ते मौत का सप हर एक दे गले दे घुम रिहा। एक दिन डंग मारेगा, इंज हो जाओगे जिवें राख मली हुई है, सुहा हो जाओ, राख हो जाओ। सारा दिन किस तरह समझाइए, हर एक नूं किवें समझाइए, राख हो जाओगे। एक दिन मौत ने डंग मारना है, किस किस नाल खपदे रहिए, सारा दिन कौन बोल सकता है? प्रतीक बना लिया।
गले दे तप ते तन दे उत्ते राख मल्ले। एक दिन तप ने डंग मारना, राख हो जाओगे, खाक हो जाओगे। लेकिन कह दिता गया मौत दा देवता है, जिहदे घर जांदा है प्राण ले आंदा है। सनातन मिथ्या संसार ज्ञानी मान सिंह जी ये बयान कर रहे सन। बनाया संसार ब्रह्मे ने, संसार दी बनतर दा ज्ञान देता है उसने। बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। पालना दा बोध कराया विष्णु ने, पर रमज भरियां गल्लां समझ च ना आईयां, इन्हू दूजा रूप दे दिता गया। तो सुना रहे सन रिज़क दे दाते राज़िक रहीम विष्णु जी ने। जदों सारे जीवां दा रिज़क बनाण लगे, सारे जीव लाइन दे च खड़े, कतार दे च खड़े। ते उन्हां दा अपना कहण दा ढंग सी, कहण लगे मैं भी उसे ही कतार दे च खड़ा, उसे ही लाइन दे च खड़ा। विष्णु जी दो मुठियां नाल अन्न भरदे, किसी दी झोली च एक मुट्ठी पांदे, किसी दी झोली च दो, किसी दी झोली च चार, किसी दी झोली च 6, किसी दी झोली च अद्धी मुट्ठी। एन चलता कर दे। कई कोट खा ले थक पाए, कई कोट बैठत ही खाए। ज्ञानी मान सिंह जी जौर कहण लगे मैं देख रहा सी, किसी दी झोली च 2 मुठियां, किसी दी झोली च 4 6, किसी दी झोली च अद्धी। कहण लगे झोली मैं भी अड्डी हुई सी, आखिर मेरी वारी आ गई। मैं अगों झोली अड़ के खड़ा होया ते विष्णु भगवान ने 2 मुठियां भरियां अन्न दियां इंज भुआ मारियां, खलेर दित्तियां। आखिया ज्ञानी सिंह तू अपने दाने आप लभ ले। कहंदे जदों दे परमात्मा ने दाने खलेरे ने, उदों दा लभ रिहा, जिस दिन दाने मुक गए मान सिंह मुक जाएगा। इंज कहण लगा। जहां दाने तहां खाने, हर एक दे दाने खिलरे पए ने, एक जगह कोई नहीं पे। नक नक कसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने। नानका सच एक बड़ी प्रबल सचाई है, सचाई है। तू चिंतन कर, चिंता रब नू करन दे, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। जिन्हें इन्ना वड्डा संसार बनाया उन्होंने चिंता करन दे, तैनू की चिंता करन दी लोड़। तू किरत कर, मेहनत कर, ओदा चिंतन कर। पर बंदा बड़ा ना समझ है, कहंदा नहीं मैं अपनी चिंता आप करांगा। महाराज कहंदे ना कर चिंता है करते। हर वक्त मनुख नूं जी चिंता है, मूल रूप दे रिज़क दी चिंता। अज मिलिया ते कल भी मिलदा है, परसों भी मिलदा। मैनू मिलिया ते मेरे बच्चियां नूं भी मिलदा रहे, पोतरियां नूं भी मिलदा रहे, पड़पोतियां नूं भी मिलदा रहे। मैनू फिर कहण देना नोटां दे बंडल, रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज कहने ना करे चिन्ह, ठीक है दाने खिलरे जरूर पैने, तेनों मेहनत करनी पेगी, लभने पैने, पर दाने हैं दे। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। फिर महाराज दी बाणी कहंदी है पहले देते रिजक समाहा, पाछे देते जंत उपा। जीव दा जन्म बाद विच आउंदा है, रिजक परमात्मा पहले बना देंदा, पहले बना देंदा। हर एक दा रिजक पहले बनया है। इहदे उत्ते एक बड़ी पुख्ता दलील देती है ईरानी सूफी सन सादी ने। वो कहंदा गमे रोजी मखुर, ऐ गम ना करें रोजी दा, रोटी दा, और कोई गम करना है तो कर ले। गमे रोजी मखुर मदन और के दफ्तर रा, के पैसे अस्ते फल एजद, कल को नद पस्ताने मादर रा। तू देखदा क्यों नहीं, बच्चे दा जन्म बाद दे चाहुंदा है, मां दे असना दे दुध पहले बन जांदा है, रिजक पहले मौजूद, पहले देते रिजक संभा। पेशे अस्ते फल एजद, टिफल कहंदे ने बच्चे नूं, उर्दू फारसी अरबी दे, के पेशे अस्ते फल एजद, कल को नद पस्ताने मादर रा।
ਮਾਂ ਦੇ ਪਸਤਾਨ ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਦੇਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾ, ਪਾਛੇ ਦੇਤੇ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾ। ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਕਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਇति ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਤ, ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਤਨ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਨਣੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਤਨ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰ ਕੇ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਦਾਏ ਪਿਆ ਦੇ ਸਲਮੇ। ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी, वासना बार बार इस सूक्ष्म शरीर ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਮਿਲ ਜਾ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 13, 14, 40, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਹ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਹ ਭਟਕਦੇ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਜੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, 3 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ। ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਹਲਾਕੋ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਣ ਤੇ ਕਸਾਇਣ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ,
ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਚਲਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। तन दी मौत कामनावां दी मौत नहीं है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। उस्ताद ज़ौक कहते ने, आखिरी दम मेरा की निकलिया है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਦਲਾ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। अगर ये सूक्ष्म शरीर असाधारण से बड़ा जब तब करता रहा, नाम अभ्यास करता रहा, बाणी पढ़ता रहा, नितनेम करता रहा, दान पुण्य करता रहा, पर उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकिया जिथे वासना मर जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कहते हर बार। मन मरदा ते पहचान की होगी, वासना मर जाएगी। मनुख के अंदर वासना नहीं चलेगी तो समझ लो मन मर गया। मन मर के जोत दे जोत हो गया, परमात्मा हो गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। कबीर कहते मैं सच हो गया, परमात्मा हो गया। बूंद सागर दे लीन हो गई, सागर हो गई। मैं सच दे लीन हो गया, सच हो गया। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। सच दा जन्म मरण नहीं आउंदा, मैं तो सच हो गया। पर अंदाजा किवें लाओगे? मन की मौत हो गई है, वासना की मौत हो गई है, कामनावां की मौत हो गई। मनुख अपने आप नूं परमात्मा ते छोड़ देंदा, मन जोत दे जोत हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहने जीवन मुक्त। लेकिन जीवन मनुख मुक्त कोई करोड़ां च एक हुंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज कीती सी, हर शहर दे चोटी दे व्यापारी होंदे ने, धनवान होंदे ने, गुणवान होंदे ने, लॉयर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, हर शहर विच कलाकार होंदे ने, हर शहर विच ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा। हर शहर विच जिस दी वासना मर चुकी है नहीं होंदे। जीवन मुक्त मनुख हर शहर विच नहीं होंदे। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो गावे। जीवन मुक्त है जो हो गया परवान है। सफलता है, असफलता है, सुख है, दुख है, परवान है। जवानी है, बुढ़ेपा है, मौत है, कबूल है, सब कुछ कबूल है, सब कुछ परवान है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। ऐसे मनुख दी वासना मर गई, ऐसे मनुख दी कामना मर गई। मन मरे धात मर जाए, मन मर गया है, धात मर गई है, वासना मर गई है, कामना मर गई। मैं अर्ज करा, तन दी मौत वासना दी मौत नहीं, मन दी मौत नहीं है। लेकिन जैसे 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए तां भाप बनता है, 90 डिग्री ते भी रह गया ते भाप नहीं बनता। किसी ने बहुत जप तप कीता है, बहुत जप तप कीता है, लेकिन बुलंदियां नूं नहीं छो सकिया। अजे पानी 100 डिग्री तक गर्म नहीं होया, भाप नहीं बने। ऐसे मनुख दे तन दी मौत हो गई, पर ऐसे मनुख दे मन दा जन्म बहुत छेती नहीं होएगा। सूक्ष्म शरीर दा जन्म बहुत छेती नहीं होएगा। इसे ही सूक्ष्म शरीर नूं देवता कहंदे ने, फरिश्ता कहंदे ने। ਇਹ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਵੇਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ। ਦੇਵਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਡੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਿੱਟੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਜਾਵਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਬਣਤਰ ਦੇ। ਅਵਰ ਜੌਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ में तेरी सिकदारी। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर खुदा ने इंसान तो महान कुछ भी नहीं बनाया। बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। मनुख जैसा कुछ भी नहीं है। मनुख शिखर है। आया किस तरह है? शब्द तो। वापसी किस तरह होगी? शब्द तो। मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर के अंदर मां बाप दी अंश मौजूद है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, ऐ ब्रह्म ज्ञानियों समझो। हर पुरुष शरीर के अंदर नारी भी है, हर नारी शरीर के अंदर पुरुष भी है। मां बाप तो शरीर आया, पुरुष इस वास्ते पुरुष हो गया, पिता दी अंश पूरी है, मां दी अधूरी है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, ओदे च मां दी अंश पूरी है, प्यो दी अधूरी है। पुरख में नार, नार में पुरखा, रामकली मल्ला पहला, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, ऐ ब्रह्म ज्ञानियों। कोई भी जिहड़ा पुरुष है वो पुरुष रूप दे पूर्ण है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ अधूरी स्त्री भी है। मां तो भी आया, निरा प्यो तो नहीं आया। कोई भी जिहड़ी स्त्री है, मां दी अंश पूरी है, इस वास्ते स्त्री है, पूरी है। ਉਹਦੇ अंदर पुरुष अधूरा है, अर्ध अंग। वो जिहड़ा अर्ध अंग है वही संपूर्ण होना चाहता है। इस वास्ते स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं है, पुरुष दी है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, स्त्री दी है। पुरुष ते पुरुष जैसा है ही पूरा, क्योंकि उसके अंदर अधूरी स्त्री है। तन करके भी मन करके तो कशिश स्त्री दी है। ये स्त्री चाहे मां होवे, चाहे बहन होवे, चाहे पत्नी होवे, चाहे धी होवे, पुरुष स्त्री तो प्रभावित है। स्त्री पुरुष तो प्रभावित है। ये पुरुष चाहे पिता होवे, चाहे भरा होवे, चाहे पति होवे, चाहे पुत्र होवे, मां जैसी तो है। स्त्री तो प्रभावित नहीं है, पुरुष तो प्रभावित। बाल कन्या बनया कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को तो भाई। गुरु नानक कमाल कर देने, छोटी जी कन्या प्यो दी परिक्रमा कर दी, प्यो दे पैरां नाल लिपदी है, तेनू वेख के खुश होंदी है। मां जैसी तो है ही, वो तो है ही। धन गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी परमात्मा दा ज्ञान है, प्रकृति दा ज्ञान है, रागां दा ज्ञान है, संगीत दा सागर है, कविता दा सागर है। किसी भी कोनों ते खोज लो, हर कला दा खजाना, हर कला दा खजाना। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर के अंदर मां बाप दी अंश मौजूद है। शब्द तो सूक्ष्म शरीर आया है, जोत आई है, ब्रह्मंड आया है, सारा संसार आया है, तो समुचे संसार दे शब्द मौजूद है। कीता पसाओ एको कवाओ, किते होए लख दरियाओ, लखां जिंदगी दे दरिया चल पे एक कवाओ तो कवाओ मौजूद है, वो शब्द मौजूद है। व्यापक है शब्द, तीन लोकां में शब्द रविया है, तीन लोकां दे च व्यापक है। वो शब्द की है? मैं फिर दोहरावां, अहले इस्लाम दे बानी हजरत मुहम्मद साहब कहंदे ने, कुन ईसाईयत दे पैगंबर हजरत ईसा यसु मसीह ईसा कहंदे ने, लोगोस। जैन धर्म दे बानी महान तपस्वी स्वामी महावीर कहंदे ने, ओंकार, ओंकार। उपनिषदां दे अध तो भी ज्यादा ऋषि, 108 उपनिषदां ने, 60-70 उपनिषदां दे ऋषि कहंदे ने ओ धुन ओम है, ओम है। कुछ कहंदे ने ओंकार है। भगत सिरमौर श्री कबीर कहंदे ने, ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे ताए न माना। इंज ओंकार लिख दो ते मेट दो, ओंकार इतना नहीं। ओंकार दी धुन तीन भवनां दे च व्यापक है। कबीर, ओंकार दी धुन ते जगत खड़ा है।
ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਹਤ ਨਾਦ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਧੁਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਤਨੇ ਅਨਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਅਨਾਦਿ ਕਤਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਗਤ ਬਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਓੰਕਾਰ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ ਆ ਗਈ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ। शुद्ध गौड़ी कोई नहीं पिया गांदा, किसने बैरागण गाना है, किसने जो है ग्वारेरी गाना है, तो किसने चेती गाना है। क्यों? स्रोते ही नहीं रहे। दो सुरां दी धुन ते सिर हिलाने वाले, तो फिर कुदरती गल है, स्रोत नीवी हो जाए वक्तव्य नीवा हो जाता, सुनना नीवा हो जाए बोल भी नीवे हो जाता, स्रोत कोई उच्ची नहीं है, ये भी मैल करने ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਗ ਖੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੌੜੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਪੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੌੜੀ ਚ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਇਓ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਪੜੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੌੜੀ ਚ ਗਾਓ। ਕੌਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ? ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ? ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ, ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਧਨ ਮੇ ਇਹ ਰਾਗ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ, ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਈਏ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਰਹੇਗੀ? आखिर वो वस्तु आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी। राग दे स्रोते ही ना रह गए, दो सुरां दे उत्ते सिर हिलावन वाले लोग रह गए, राग खो गया। कौन गायन करे? गौड़ी चेती, गौड़ी पूर्बी, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी बैरागन, कौन गायन करे? राम कली भी दो तरह की है गुरु ग्रंथ साहब दे। राम कली दखनी मल्ला पहला, जो कर्नाटक तमिल केरला दे गायन होंदे, वो है। दक्षिण दी राम कली विच मेरे पातशाह ने बाणी उचारण की है, किहड़ी? ओंकार। महाराज कहने ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिंदित, ओंकार सैल जुग वै, ओंकार वेद निर्मय। सारा पसारा ओंकार दी धुन तो है, ये दूजी धुन नहीं है। गुरु नानक नूं एका जोड़ना पिया, एक ओंकार, एक यही धुन है, दूजी नहीं है। यही एक यही धुन है। इसे धुन तो जगत बने, आवाज तो जगत बने, कवाओ तो जगत बने, कवाओ तो ही वापस जाएगा, वेख के वापस नहीं जाएगा, बोल के वापस जाएगा। वापसी बोल तो होवेगी। किहड़े शब्द वापसी कराणगे? जिन्हां शब्दां नूं सुन के ओ करता पुरख प्रसन्न होवेगा। मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। फिर की बोलीए? ਉਹ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਹਾਵੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਨੋਪੁਰ ਕਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲਵਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਝੂਠੀ ਥਾਲੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕੱਢ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੋ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੋਦਾ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਲ ਹਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।